गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल संत बोल सतवार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही। प्रभु राम यही प्रभु धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसर्गशरं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव विद्यां द्रविणेव देव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम मां जगेन्द्रदेवास्थान धर्माणि धर्माण्या सन्नादेहनागं महिमानः सदन्त्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। देवन्तिकारुरजम्बकपाटलाजे गुण्यागजाति बलवीरमसालभूषै गङ्गाप्रवाल तुलसीदलमञ्जने भेताम्बोदयामि जगदीशरणे प्रसीदो। सुमन सुगन्धित सुमनयुता सुमन सुगन्धिदार, पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। भगवते गुराल पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना करो नमस्कारान् नमस्करोमि। देव सिंह भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय, श्री महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान जी महाराज की जय, जगदीश बलराम बाबू भैया की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। महाराज क्या लिखा है इसमें, हमारे तो पढ़ने न पड़े। पता नहीं जलेबी बनी की मिर्ची बनी है, पर ऐसा ही है। श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राधे। মিঠা কেটে দাও, মিঠা ফিটা লাগে না। श्री राधे। তো ঠিক করে দিয়ে আসো, কি যাও, কোনো চাপ নেই তো। श्री राधे।
পুড়িয়া না পুড়িয়া गुरुचरण कमले भो नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातद्मजं वानरयूतमोखम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि मूकं करति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते वंशी विभूषित करानवनिर्दाभा पीताम्बरधरुणबिम्बवपलादरुष्ट पूर्णिन्दसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णाद परम किमतिविदत्तमहं न जाने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री राधे श्री ब्रज वृंदावन सभी द्वारने को छोड़ के मैं आई तिहारो द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलाय तनो हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री वृंदे महारानी की जय। श्री श्री अनंत प्रसाद गुरु वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परमेश्वर अकर्ण करुणा करुणालय भक्त वंशा कल्पतरु भुजेंद्र नंदन श्याम श्याम सुंदर तथा जो राधा गोविंद राधा माधव अनंत अनंत गुणेश्वरी माधुरी उज्जवल भक्ति रसामृत प्रभ सिंधु वृषभानु शुक्रति वल्लभा अल्लाह की शक्ति প্রদীপ আনা আছে এটাকে বলো বলি তেল দিয়ে দিয়ে এটা তো নেই আমাকে করতে হবে কি তেল দেবো ওই তো তেল আছে দোকানে ওখানে নিয়ে আসো তেল সাদা তেল না সরষের তেল? যা খুশি अखिलेश ब्रह्मांड नायक परात्परात्मेश्वर कर्ण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्यामा श्याम सुंदर तथा जो राधा गोविंद राधा माधव अनंत अनंत गुणेश्वरी माधुरी उज्जवल भक्ति रसामृत प्रभ सिंधु वृषभानु शुक्रति वल्लभा अल्लाह की शक्ति श्रीमती राधा रानी के असीम अनुकंपा कृपा से आपका ही नगर बनगा क्षेत्र में शिमुलतला स्थित खेजूरतला गली में आड्डा परिवार में श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति गंजक के आज पंचम दिवस। आज पंचम दिवस আমরা গতকাল ছিল চতুর্থ দিবস। গতকাল আমরা সকলে মিলে খুব সুন্দর ধুমধাম ভাবে ভগবানের जन्म उत्सव नंद उत्सव सकल ब्रजवासी ब्रजगोवाल ब्रजगोपियां एकत्रित हुए नंद बाबार द्वारे सकले आनंद उत्सवे निजेके समर्पित करेছেন। उद्घोष की बाबा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद भयो ब्रज के राजा नंद बाबा आज बड़े धूमधाम से बाबा के घर में आनंद भयो सबरे ब्रजवासी आकर के सबरे ब्रजगोपियों ने आकर के बड़े धूमधाम से आनंद में सभी को समाहित किया। सबरे ब्रजवासी बाबा को बधाई दीनो और बाबा सबको बधाई दी। बाबा कहने लगे अरे ब्रजवासियों हम तुम लोगों से की प्रार्थना करूं
तुम बधाई दे के जाइयो और बधाई लेके भी जाइयो। ये बधाई जो है ना, सुखदेव जी कहते राजन, ये बधाई और कोई वस्तु नहीं है। बधाई तो केवल आनंद की जो रस है, उस रस को कहते हैं बधाई। मतलब एक तरह से अब मानो कि बाबा कहवे लगे, भाई हमारे घर पे छोरा भयो है, हमारे घर पे, हमारो घर पे छोरा भयो है। तो ब्रजवासियों, तुम लोगों की कृपा से, ब्रजवासी ब्राह्मण की आशीर्वाद से, ब्रजवासी ब्राह्मण की कृपा से हमारे घर पे छोरा भयो। तो अरे ब्रजवासियों, हमारे लाला को ऐसे आशीर्वाद कियो, ऐसे कृपा करियो कि हमारो लाला सुखी रहे, आनंदमय रहे। सुखदेव जी कहते राजन, ये बाबा की भाव है, मैया जसोदा की भाव है। क्योंकि जिसके घर में आनंद की छाया पर छाया हो, बाकी आनंद ही आनंद है। आज बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में बाबा नंदराज ने सभी को बधाई दी और बधाई लिए भी। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से समझाते, देखो राजन, ऐसो है, बाबा के घर में बधाई की कमी ना आए। बाबा के घर पे बधाई की कमी कतौ ना आए। लेकिन आज बाबा ने फिर भी सभी ब्रजवासियों से कहवे लगे, देखो क्योंकि अगर आप लोग कृपा ना करते, आशीर्वाद ना करते, तो ना जाने का हो। तो इसी भाव को लेकर के राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु दो पुत्र हैं, एक रोहिणी के गर्भ में हमारे बड़े भैया और जशोदा के गर्भ में हमारो छोटो भैया। बात ऐसो है महाराज, आनंद तो भयो ब्रज में। किसी ने पूछा, महाराज ये जो नंद बाबा के घर में जो 9 लाख गैया है, कितनो 9 लाख। देखो अब बड़े बात को कैसे से समझ लेना। যেমন বলছে শ্রীমদ ভাগবতে আমরা উল্লেখ করি, দেখবে যে 16,108 গোপী উল্লেখ করি। তো কিন্তু এটা কিন্তু সংখ্যার মধ্যে কখনো ধরা যায় না। যদি বলা হয় কেন, 16,108 যে গোপী যেমন সংখ্যায় ধরা যায় না, কারণটা কি? কারণ একটাই, আমাদের বেদ কটা? 4টে, ঋগ, সাম, যজুর, অথর্ব। এই 4টে বেদে রচয়িতা, রচয়িতা মানে যেমন ভাগবতে শ্লোক আছে 18,000, ঠিক তদ্রূপ বেদের যতগুলো শ্লোক আছে, সে প্রত্যেকটি শ্লোকের এক একটি শ্লোকের সমতুল্য এই গোপী। একটা ভাবে এটা বলছেন, আর একটা ভাবে বলছে যখন পূর্বকালে ভগবান রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন ওই বনবাসে যত তরুলতা বৃক্ষ আদি পশু পাখি যারাই ছিল, প্রত্যেকেই ভগবান রামচন্দ্রের সেবায় তারা নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। তখন ভগবান রামচন্দ্র নিবেদন করলেন, দেখো আমি তো বনে এসেছি, উচিত নয় কারোর সেবা নেয়া, তার কারণ আমি তো বনবাসে এসেছি। তবু যখন তোমরা সকলে একত্রিত আমার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছ, আমি তোমাদের সেবা থেকে
বঞ্চিত করব না, এবং আমিও তোমাদের সেবার ঋণ থেকে আমি নিজেকেও বঞ্চিত করব না। তোমরা সেবা করছো, খুব সুন্দর কথা, কিন্তু আমি কথা দিলাম তোমরা আজকে যে যেমন মনোভাব নিয়ে আমার সেবা করছো, আমি আগামী জন্মে কৃষ্ণ অবতার হয়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ করব, এবং তোমরা সকলে ব্রজের গোপী হয়ে আমার সাথে নিত্য লীলা করবে, এবং আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করব। তাই 16,108 যে গোপী, ওটা একটা আমরা অনুভব সংখ্যাকে আমরা ধরে থাকি, কিন্তু প্রকৃত যেমন বলছে হরি অনন্তা, হরি কথা অনন্তা, ভগবানের নামের কোনো অন্ত নেই। চারটে জিনিস খেয়াল রাখবে: রূপ অনন্ত, ধাম অনন্ত, নাম অনন্ত, আর তার লীলা অনন্ত। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ করেছেন নারদজিকে দিয়ে যে ভক্তি ক প্রকার, 9 প্রকার। শুরু কি? শ্রবণ, কীর্তন, তারপরে স্মরণ, পাদপূজনম, চিন্তন, অন্তিম কি? আত্মসমর্পণ। তাহলে প্রথমে কি দিচ্ছেন? শ্রবণ। কিন্তু শাস্ত্রকার বলছেন এই নভক্তি যে আছে 9 প্রকার, এই 9 প্রকার ভক্তিকে বাদ দিয়ে বৃন্দাবনের ভাবধারায় গেলে, বৃন্দাবনের কথামৃতে গেলে সেখানে আরো 4 প্রকার ভক্তি যুক্ত করেছেন। ক প্রকার? আরো 4 প্রকার। বলছে কেন? বলছে যদি 9 প্রকার ভক্তি তোমার মধ্যে সম্ভব না হয়, তাহলে আরো যে 4 প্রকার ভক্তি করেছে, ওই 4 প্রকার ভক্তি কি? লীলা, ধাম, রূপ আর নাম। দেখো, খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে করা যায়। 9 প্রকার ভক্তি শ্রবণ শুরুতে, শেষ ভক্তি কি? আত্মসমর্পণ। এখন দেখা যাচ্ছে ভগবান চিন্তা করছে মনে মনে, দেখো যদি 9 প্রকার ভক্তির মধ্যে কোন ভক্তিতে এরা নিজেকে সমর্পণ করতে না পারে, তার জন্য ভগবান অতি সহজভাবে আর 4টে পন্থা দিয়ে গেলেন। 4টে পন্থা যেমন, ধরো তুমি এখানে বসে বসে বা তোমার গৃহেতে যেখানে তোমার মন চাইবে, তুমি তার একটু ধামের চিন্তা করো। যেমন আমরা প্রত্যেকটা মানুষ প্রাতকালীন অনেকে করে মেডিটেশন, অর্থাৎ যোগ। যখন আমরা নিত্য বন্ধ করে যোগ করি, তখন যোগের মাধ্যমে আমরা 1টা সেকেন্ডের মধ্যে বৃন্দাবনে পৌঁছাতে পারি, গঙ্গাসাগর যেতে পারি, আবার হরিদ্বারে যেতে পারি। ঠিক তদ্রূপ বলছে যে তুমি একচিত্ত মনোভাব নিয়ে, একগ্রতা ভাব রেখে, একত্রিতকে এক জায়গায় করে, একনিষ্ঠাকে জাগৃত করে তুমি যদি ধামের চিন্তা করো, সিধা বৃন্দাবনে ভগবান কি করেছিলেন, ধামের অলৌকিক মহিমা, বৃন্দাবন ধাম কেমন, বৃন্দাবন চিন্ময় ভূমি, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি বৃন্দাবন ধামের চিন্তা করলে তাতেও তোমার কিন্তু অবশ্যই মঙ্গল হবে। এখন বলছেন দেখো, যদি ধামের চিন্তা করা সম্ভব নয় তাহলে কি করবে? বলছে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি তার রূপের চিন্তন করো। ভগবানের রূপ কেমন, তিনি কত সুন্দর, অপরূপ মাধুরী, এবং ভগবানের শ্রী চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত তাকে দর্শন করো। দর্শন করে তার রূপের যে গরিমা, রূপের যে বৈশিষ্ট্য, রূপের যে মহিমা, তুমি তোমার হৃদয় চিত্তে তাকে স্থান দাও, রূপের চিন্তন করো, তাতেও তোমার মঙ্গল হবে। ভক্ত বলছেন, প্রভু যদি রূপ চিন্তন করা সম্ভব নয় তাহলে কি হবে? বলছে কোনো সমস্যা নেই, যদি রূপ চিন্তন করতে না পারো, তুমি তাহলে তার লীলা চিন্তন করো।
লীলার উল্টো কি হয়? লালি। লালি কাকে বলা হয়? আমার বৃন্দাবনের কিশোরী শ্রীমতী রাধারানীকে। বাল্য অবস্থায় বলা হয় লালি, আর পুরুষকে কি বলা হয়? লালা। তা বলছে তুমি আমার লীলা চিন্তন করো, লীলা চিন্তন করতে করতে তোমার লালির চিন্তন জাগবে। লালির চিন্তা করতে করতে তুমি অবশ্যই একদিন না একদিন তুমি তার সিপাত পদে পৌঁছবে, এটা একদম নিশ্চিত। তাহলে এখন প্রশ্ন বলছে, প্রভু যদি তাতেও না হয়, মানে ধাম চিন্তন সম্ভব নয়, রূপ চিন্তন সম্ভব নয়, আর লীলা চিন্তন সম্ভব নয়, তাহলে কি করবে? তাহলে কাজ করো, অন্তিম আছে নাম চিন্তন করো। নাম ব্রহ্ম স্বরূপায়, অর্থাৎ বলছে নাম সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ। নাম এমন একটা বস্তু, নাম কোনো সাধারণ জিনিস নয়। যদি নাম প্রকৃতভাবে চিন্তন করা যায়, নাম সংকীর্তন আমরা বলি না, সং মানে সমানে নিজের, অং মানে চেতনা, নিজের চেতনাকে জাগৃত করে, কীর্তনম কি মানে চিন্তা, তার মধ্যে কি রত মানে বস্তু, মূল্য বস্তু, আর এটা ভেবে দেখি না কি তার মধ্যে আছে। নাম সংকীর্তনম রসমালয়, নাম সংকীর্তনম রসমালয় ব্রহ্ম জ্ঞানম স্বরূপিণে। অর্থাৎ বলছে যদি একবার আমরা নামকে চিন্তন করি সঠিকভাবে, তাহলে সে পরম ব্রহ্মের চিন্তন আমাদের মধ্যে প্রকাশ অবশ্যই পাবে। ভক্ত প্রশ্ন করছেন, প্রভু তোমার আহারের বস্তু কি? তুমি কি খেতে বেশি ভালোবাসো? বলছে দেখো, আমি যা চাইবো তাই লোকে আমাকে ভক্তরা দিতে পারবে না। বলে বলো দেখি তোমার কি চাই, তুমি কি খেতে বেশি ভালোবাসো? বলছে শোনো, যখন ভক্ত অন্তর আত্মাকে গভীরভাবে সূক্ষ্মভাবে তার বিচারের দ্বারা ধ্যানস্থ হয়ে যখন আমার নামের চিন্তন করে, আর নামের চিন্তন করতে করতে যখন তিনি নিজের ভাবে ভাবুক হয়ে, নিজের ভাবে ভাবুক হয়ে ভক্তি দেবীর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে যখন নিজেকে সুদবোধ হারিয়ে ফেলে, আমি তখন তার হৃদয় চিত্তে গিয়ে যুগল রূপ নিয়ে দর্শন করি আর নৃত্য করি। আর নৃত্য করতে করতে সে যখন পাগলিনী হয়ে যায়, তখন তার যে নামের যে রস, সেই রসকে আমি আস্বাদন করি। ওটাই আমার ক্ষুধার নিবারণের প্রধান বস্তু। তাহলে বলছেন তোমরা চিন্তন করো, চিন্তা নয়। বলছে চিন্তা মানে আসক্তি, তার চিন্তন করবে। চিন্তন করলে স্মরণ হবে, স্মরণ হলে ধ্যান হবে ইত্যাদি। চিন্তা করা প্রয়োজন নেই। এবং এটাও বলছে নাম ও চিন্তনম সংকীর্তনম যস্যা মুক্তি গৃহীতান্তৈব। অর্থাৎ বলছে নাম চিন্তন করতে করতে তুমি অবশ্যই সঠিক পথকে অবলম্বন করতে পারবে, এটা নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন, তাহলে নাম কোথায় করব, কিভাবে করব? বলছে নাম একটা এমন বস্তু, ভগবান সর্বত্র বিরাজ করেন, সর্বত্র। তে নাম তুমি সর্বত্র চিন্তন করতে পারে। নামের কোনো সংখ্যা হয় না, শুনে রেখে দাও, নামের কোনো সংখ্যা হয় না। আজকাল বহু জায়গায় দেখা যায় মানুষ গুনে গুনে মালা করে, করে না? জেনে রাখো এটা। তুমি যখন নামকে গুনে গুনে করবে, তখন তোমার মধ্যে অহংকার জাগবে। কেন? ভগবানের নামের কোনো সংখ্যা হতে পারে না। তুমি ভাবছো আজকে আমি 4টে মালা করব, কি কালকে 5টা মালা করব। এই যে আমি 4বার মালা করেছি, তুমি যেটুকু সারাদিনে একবার মালা করে তুমি গুছিয়েছিলে, কৃপালাভ করেছিলে, ওই যে আমি 4টে মালা রোজ করি, 5টা মালা রোজ করি, ওই যেটুকু অর্জন করার চেষ্টা করেছিলে তার থেকে অধিক বেশি অপরাধী তুমি হয়ে গেলে। তাই কখনো নামের কোনো সংখ্যা হয় না। নাম তো অযাচিত চলবে। কেন সংখ্যায় নাম করব কেন?
আমি যদি একটা মালাই করি, একবার যদি মালা করি, যদি করার মতো আমি একবার মালা করি, তাতেও আমার পরিপূর্ণ হবে। আর যদি আমি না করার অজুহাতে 16 মালা 32টা মালা করি, তাতেও কোনো লাভ কিন্তু হবে না। আজকাল দেখা যায় আমরা গুনে গুনে নাম করি, আমার 16 মালা না করলে ঘুম আসবে না, হিসাব করে 14 মালা না করলে আমার খাওয়া হবে না। তার মানে কি, আমি ভগবানকে সংখ্যায় গুনছি। শ্রীমান মহাপ্রভু বলছেন যে কখনো নামের মূল্য দেওয়া যায় না, আর নাম কখনো সংখ্যায় করা উচিত নয়। তার কারণ নাম হতে হবে অজপা। অজপা মানে বলছে নাম চলছে তো, নাম চলছে তো, একে বলা হয় অজপা। যখন পূর্বকালে আমার নামাচার্যবর হরিদাস ঠাকুর তিনি নীলাচলে প্রবেশ করলেন, তখন শ্রীমান মহাপ্রভু তাকে নিবেদন করেছিলেন, হরিদাস তুমি অজপা হয়ে গেলে। অজপা মানে কি? তার নাম চিন্তন ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু অনেকে বলে হরিদাস নাকি 3 লক্ষ নাম জপ করেছিল, 7 লক্ষ করেছিল। না, ভুল। 3 লক্ষ আর 7 লক্ষ নয়, তার লক্ষ্য দেখতে হবে কি, তার নামেতে লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ লক্ষ্য কোথায়? লক্ষ্য নামে তার ছিল। কিন্তু আমরা ওটাকে উল্টে নিজেকে জাহির করেছি, হরিদাস 3 বার করতেন কি 5 বার করতেন কি 7 বার করতেন। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর তিনি অজপা ছিলেন, সংখ্যা ছিল না। তাই কখনো ভগবানের নাম সংখ্যায় রেখে করতে নেই। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেউ করে। ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস খেয়াল রাখবে। লক্ষ্য শব্দটা কি? একটা উদাহরণস্বরূপ বলছেন, একজন বিবাহিতা স্ত্রী, কথা লক্ষ্য করবে, একজন বিবাহিতা স্ত্রী পূর্বে কুমারী ছিল, পরে বিবাহ হয়েছে, স্বামী স্ত্রী। তো একটা সুন্দর রাজপ্রাসাদ বানিয়েছে। কি বানিয়েছে? রাজপ্রাসাদ। সেটা কেমন? একটু ধাক্কা দিলেই ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে, তার কাছে রাজপ্রাসাদ। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী, একজন ত্যাগী মহাত্মা, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন গুরুদেবের শ্রীপাদ পদ্মকে লক্ষ্য করে। তা গুরুদেবকে বলছেন, গুরুদেব আমি তো সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম, তবে আপনার শ্রীপাদ পদ এটা আমার নিবেদন রইল। বলে কি নিবেদন? নিবেদন এটাই যে আমি যেন কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হই। কি না হই? লক্ষ্য ভ্রষ্ট। গুরুদেব আপনার নিবেদন এটা করবেন যে আমি একটা জীবনে প্রতিজ্ঞা করতে চাই আপনার শ্রীপাদ পদ্মে সংকল্পরত হয়ে। কি প্রতিজ্ঞা? এই জগতে যদি কোনো ব্যক্তি থাকে, স্ত্রী বা অথবা পুরুষ, আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তীর্থ এবং ধাম আছে 64 লক্ষ। কত আছে? 64 লক্ষ। তার যদি কোনো এরকম থাকে কেউ যে 64 লক্ষ তীর্থ ধাম ভ্রমণ করেছে, আমি তার হাতেই জলস্পর্শ করব, নতুবা আমি করব না। ভালো করে বুঝবে কিন্তু কি বলছেন শিষ্য গুরুদেবের কাছে, যে এমন কোন ব্যক্তি যদি পায় যে 64 লক্ষ তীর্থ ধাম ভ্রমণ করেছে, এরকম কোন ব্যক্তি পেলে আমি তবেই তার হাতে জলস্পর্শ করব, নতুবা আমি করব না। গুরুদেব বলছেন, দেখো বাবা, বর্তমান সমাজে এরকম খুব পাওয়া মুশকিল। যাক, যখন তুমি বলছো, দেখো যদি ঈশ্বরের কৃপাতে পেতেও পারো। গুরুদেব আপনি যখন বলছেন আমি অবশ্যই পাবো। প্রতিজ্ঞা করলেন, গুরুদেবের শ্রীপাদ পদ্মে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। এইবার 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন চলছে। চলতে 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 প্রায় 6 মাস ব্যতীত হয়ে গেছে। 6 মাস ব্যতীত হয়ে যাওয়ার পরে
সেই লোক কিন্তু আর খুঁজে পায় না। এইটা সরিয়ে দাও এখান থেকে। সেই লোক কিন্তু আর খুঁজে পায় না। এটা সরিয়ে দাও স্ট্যান্ডটাকে এখান থেকে। খুঁজে পায় না। তার কারণ এটাই, এমন কে মহৎ ব্যক্তি আছে যে 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছে? 6 মাস অতিক্রম হয়ে গেল, হঠাৎ একদিন দ্বীপ্রহরে দুপুরবেলা কোন একটা বাড়িতে উনি পথে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, শুনতে পায় দ্বীপ্রহরে একটা বাড়িতে দুপুরবেলা ভগবানের ভোগার্তি কীর্তন হচ্ছে। ঠিক এইবার যখন শুনছে যে ভোগার্তি কীর্তন প্রভুর চলছে, ওই মহাত্মা করলেন কি, খুব আনন্দপূর্বক তিনি ওখানে প্রবেশ করলেন। ওই বাড়িতে প্রবেশ করে ভগবানকে প্রণাম করলেন, ভোগার্তি চলছে। যথারীতি সেই বাড়ির যিনি ভদ্র মহিলা ছিলেন, যে মা, তিনি খুব বিনম্র সহকারে দেখছেন সাধু মানুষ, ত্যাগী মহাত্মা, ওনাকে প্রণাম করলেন। বাবা, আহ সৌভাগ্য, আপনি মধ্যাহ্নকালীন দ্বীপ্রহরে আমার এই গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন। আপনার শ্রীপাদ পদে আমার বিনম্র প্রার্থনা, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে, ভোগার্তি চলছে, আপনি কিন্তু প্রসাদ না পেয়ে যাবেন না। কে বলছেন? ওই বাড়ির ভদ্রমহিলা। এবং পাশে আরেকজন ভদ্রমহিলা, উনি শুনছেন কথাগুলো। যথারীতি ওই বাবা বলছেন, দেখো একটা কথা বলি মা। বলে কি? তোমার নিবেদন বা তোমার নিমন্ত্রণ আমি স্বীকার করছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো মা? বলে কি? বলে আমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তখন আমি আমার শ্রী গুরুদেবের শ্রীপাদ পদে একটু সংকল্প করেছিলাম। কি সংকল্প? নাকি যদি কোনো ব্যক্তি এরকম থাকে যে 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছে, এরকম কোনো ব্যক্তি পেলে আমি তার হাতে জলস্পর্শ করব, নতুবা করব না। তোমা কিছু মনে করো না। তা তুমি কি মা 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছো? অনেক মূল্যবান কথা, দেখো কি বলছেন। ভদ্র মহিলা বলছেন, না বাবা, আমি তা করতে পারিনি। আমি তা করিনি। এখন যেই বললেন আমি 64 লক্ষ তীর্থ ভ্রমণ করিনি, পাশে যে ছিলেন ভদ্র মহিলা, উনি বলছে, বাবা আমি করেছি। কি বলছেন? আমি করেছি। মহাত্মা বলছেন, কি করেছো? বলছে 64 লক্ষ তীর্থধাম আমি ভ্রমণ করেছি। যেই এই কথা বললেন, মহাত্মা বলছেন যে তুমি যে করেছো, তোমার লজ্জা নিবারণ করার জন্য বস্ত্রটুকু তোমার শরীরে নেই, তুমি কেমন করে করলে ভাবো। আবার ওই মহিলা বলছেন, স্ত্রী বলছে, বাবা আমি করেছি, কথা দিচ্ছি আমি করেছি, কিন্তু আমি যে 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছি, আপনাকে এর হিসাব নিতে গেলে আপনাকে কষ্ট করে একটু আমার গৃহ প্রাঙ্গণে যেতে হবে। এইবার ঠিক আছে, যাবো, চলো। মহাত্মা যেখানে প্রণাম করে সেই স্ত্রীর সাথে উনি তার গৃহে প্রস্থান করলেন। গিয়ে দেখে সুন্দর একটা রাজপ্রাসাদ। কেমন রাজপ্রাসাদ? একটু ঝোড়ো হাওয়া দিলেই ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে। যখন নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে, নিয়ে যাওয়ার পরে বলছে, বাবা এইটা হলো আমার অনেক বহুমূল্য দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদ, বসতে দেবে কোথায়? ওই মায়ের একটু শাড়ির পাল্লা ছিঁড়ে মহাত্মাকে বসতে দিলেন, আসন বানিয়ে।
বাবা কথা ছিল যে আপনি 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছি কি না। যদি আপনাকে হিসাব দিতে পারি, আপনি আমার ঘরে আমার গৃহেতে আপনি অন্ন গ্রহণ করবেন বা সেবা ইত্যাদি করবেন, তাহলে শুনুন বাবা, আপনি কিন্তু হিসাবে ভুল করবেন না। আমি হিসাব দিচ্ছি, আপনি গুনবেন। বলো বাবা, আমার এখন বয়স 40। কত? 40। বাবা আমার বিবাহ হয়েছে 15 বছর বয়সে। কত বছর বয়সে? 15 বছর। তাহলে বাবা আমার বিবাহ হয়েছে কত বছর হলো? 25 বছর। বাবা আমার মাতা পিতা যখন বুঝেছেন যে আমার কন্যাকে যোগ্য বর পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, মাতা পিতা সঠিক বিচার করে তাদের বিচার ধারায় আমাকে আমার এই পরমপতি পরমেশ্বর হাতে তুলে দিয়েছেন। বোঝা গেল? কিন্তু বাবা ভাগ্যচক্র আমার পতিদেব, কথায় লক্ষ্য করো, আমার পতিদেব তিনি শুরু অবস্থা থেকেই উনি ভয়ঙ্কর একটি ব্যাধির মধ্যে নিজেকে জর্জরিত। এমনকি তার চলার পর্যন্ত সামর্থ্য তার নেই। আমি দেখে আসছি বিবাহের পর থেকে। কিন্তু বাবা আমার মাতা পিতা একটা শিক্ষাময় দিয়েছেন, শোন, যখন তোকে আমি আমার বিচারধারাকে লক্ষ্য করে যোগ্য বরের হাতে তুলে দিলাম, আজকে থেকে যেন কোনোদিন শুনতে না পাই তুই তার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছিস। বেশ বাবা, এই পাশে একটা মন্দির আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ওই মন্দিরে হরি গুণগান কীর্তন হয়, ভগবানের আরতি হয়। তো আমি আমার পতিদেবকে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পিত করে আমি ওনাকে নিয়ে মন্দিরে পৌঁছাই। মন্দিরে আমি ওনাকে আসন দিয়ে আমি বাড়িতে আসি এবং বাড়িতে এসে আমি ওনার নামেই অনেক মূল্যবান কথা, যতক্ষণ উনি মন্দিরে থাকেন আমি ওনার নামেই আমি মালা জপ করি। কার নামে? ওনার নামে। কি নামে মালা জপ করি? ওনার মঙ্গল হিত কামনা করে আমি জপ করি। যখন পূজা আরতি কীর্তন সমাপ্ত হয়ে যায় আমি আবার পুনরায় আমি ওনাকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসি এবং অতি যত্ন সহকারে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি ওনার সেবা যত্ন করি, যতক্ষণ পর্যন্ত উনি গভীর নিদ্রায় আমি ওনার জপ করি আর উনি প্রাণ ভরে আমাকে আশীর্বাদ করেন, আমি ওনার সেবাতে মগ্ন থাকি। তাহলে বাবা এই যে 25টা বছর আমি ওনার জপ তপ সাধন ভজন করলাম, তাহলে বলুন আমি কত লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করলাম। মহাত্মা বলছেন, মারে যদি এই জগতে আমার নজরে কেউ থেকে থাকে যে 64 লক্ষ তীর্থধাম ভ্রমণ করেছেন, তো একমাত্র তুই আছিস। আমি তোর হাতে জল গ্রহণ করব, তুই আমাকে সেবা দে। কথার মানে বুঝতে পারলে? বোঝা গেল কিছু না বোঝনি? অর্থাৎ তুমি যতই ভজন সাধন তাপ তপস্যা করো না কেন, লক্ষ্য তোমার কিন্তু একটাই। নবলক্ষ গাভী ছিল নন্দ বাবার ঘরে এবং কোন সংখ্যা ছিল না। নবলক্ষটা কি? 9টা লক্ষ। গাভীকে দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন। আরে গাভী তো অসংখ্য ছিল, সংখ্যা নেই, গাভীর কোনো সংখ্যা নেই, কিন্তু নবলক্ষ যেটা বলছে
ওটা ভক্তি মার্গে গেলে, ব্রজের ভাবে গেলে, বৃন্দাবনের মহিমার ভাব দ্বারা নিজেকে ভাবিত করলে, তাহলে তোমার যে নপ্রকার যে লক্ষ্য, নব লক্ষ্য, সে নপ্রকার লক্ষ্যকে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির না করবে, তুমি দুধের স্বাদ বুঝবে কেমন করে? হ্যাঁ, আগে নিজের লক্ষ্যকে ঠিক রাখো। আরে যতক্ষণ পর্যন্ত, একটা খুব সহজ ভাষা মনে রাখবে, যতদিন পর্যন্ত আমি আমার লক্ষ্যকে ঠিক করতে না পারবো, সন্তের যে বিচার ভুল নয়, কেন কখনো কোন সন্ত মহাপুরুষ ভুল বলতে পারেন না। ওনাদের যেটা বিচার কখনো ভুল হয়নি, হবে না। তার কারণ সন্ত মহাপুরুষের বাণী, সন্তের বাণী, সাধুগুরু বৈষ্ণবে যারা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাদের বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আর এখন তো সব মডার্ন বাণী চলছে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তি মার্গে এসে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অনেক বড় গুরুত্ব কথা। নবলক্ষ গাভীটা কি? গাভী তো কোনো অপবিত্র বস্তু নয়। বলছে তোমার প্রত্যেকটা যে 9টা লক্ষ্য, 9টা লক্ষ্য কি? আবার বলি, গুনবে একটা একটা করে। হিংসা, অহংকার, ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, ঐশ্বর্য আর তামসিক। কটা হলো? এই 9 প্রকারের লক্ষ্যকে তুমি যদি দূরীভূত করতে না পারো, তুমি অমৃতের স্বাদ বুঝবে কেমন করে? তাই গরুর দুধ আর মোষের দুধ পার্থক্য আছে না? আছে তো ভাই। মোষের দুধ সবাই খেতে পারে, কিন্তু গরুর দুধের যে স্বাদ, পার্থক্য তো আছেই। তাই গরুর দুধ খেতে গেলে আর মোষের দুধ খেতে গেলে করতে হবে কি? তোমার পথটাকে আলাদা করতে হবে। গরুর দুধ পান করতে গেলে তোমাকে তার চিন্তা করতে হবে, আর মোষের দুধ খেতে গেলে তোমাকে তামসিক ভাবে চলতে হবে। কিছু করার নেই। তার কারণ গৌ মাতা। আচ্ছা, মোষকে কেউ মাতা বলে? বলে না তো। ছাগলকে কেউ মাতা বলে? কেন? যেমন পূর্বে দক্ষ রাজার যজ্ঞ করেছিলেন, জানো সকলে শিব চরিত্রের কথা। সতী মাধবী ত্যাগ করলো, সেই সতীকে নিয়ে ভগবান শিব তাণ্ডব করলো। ভগবান বিষ্ণু চক্র ছাড়লেন, সম্পূর্ণ দেহটা খন্ড খন্ড হয়ে গেল, 51 খণ্ডে পরিণত হলো, 51টা পীঠ তৈরি হলো। সকলে জানি এটা। ঠিক তদ্রূপ বলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সাতকে যদি আস্বাদনের মধ্যে আনতে চাও, তাহলে তোমাকে পথ পরিবর্তন অনিবার্য করতে হবে। প্রেম সে বলো। এবং আমাদের সম্প্রদায় কটা এখন বর্তমানে? 4টে, তাই তো? গৌরীয়, রামানুজ আর নিম্বার্ক, বল্লভপুর। সম্ভবত যিনি এটা दिएছেন बल्लभपुर संप्रदाय में होंगे। हाँ हाँ, तो बात वही है ना, बल्लभपुर संप्रदाय हो गया ना। हरिवंश संप्रदाय के आपका तिलक बता रहे, क्या तिलक তোমাকে পরিচয় দিয়ে দেবে তুমি কোন সম্প্রদায়। যেমন এই ভদ্রমহিলা বসে আছেন গদাধর পরিবারের, ইনি আছেন বল্লভপুর সম্প্রদায়ে, তাই না? তিলক তোমাকে, ওটা আমার সাইনবোর্ড, অর্থাৎ আমি কোন কোম্পানির মালিক, ওটা কোম্পানির পরিচয়, তাই তো? আমার মালিক কে, আমি কোন কোম্পানির কর্মচারী, সেটা পরিচয় দিয়ে দেয়। বাস্তব কথা বলতে গেলে বৃন্দাবনের ভাবধারা খুব পরিষ্কার বলি, বৃন্দাবনের ভাবধারা আর বৃন্দাবনের যে ঐতিহ্য, যা বৃন্দাবনের যে বৈশিষ্ট্য, যে একবার বোঝার চেষ্টা করেছে বা যে একবার বুঝেছে, তার জগতে আর কিছু ভালো লাগবে না।
তার কারণ বলে বৃন্দাবন একটি এমনই জায়গা যেখানে খালি আনন্দই আর আনন্দ। তো সত্যজি বলছে রাজেন, বৈরত্ন পুরাদারো সর্বা পূর্ব বদাবৃতা ততো বালোদ্ধনি শ্রোতা গৃহপালা সুমিন্তিথা अहो भगिनी नहो माशम मयवंग बतो पपंतन्या पुरुषादो इव पत्यम बहवो हिंसिता शुता। राजन, आज भगवान अखिलेश ब्रह्मांड नायक তিনি आज गोकुले उपस्थित सकल ब्रजवासी मिल करके बाबा नंदराय को बधाई दियो, बधाई लियो। अब मैया कहने लगे, देखो री हाजी सुनो। बोले कहा भाई? बोले लाला ने बड़े है गए ना, या को नामकरण करवा लो, नामकरण करवा लो माने कोरे नाम। हाजी लाला को नामकरण करवा लो ना। बोले सुनो, वो तो करवाना है, लेकिन हमारे जो कुल पुरोहित हैं वहां को तो नौता तो पहले तू, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कभी जीवन में दो व्यक्ति को त्याग नहीं करनी चाहिए, दो व्यक्ति को कभी त्याग नहीं करनी चाहिए। एक तो कुल गुरु और एक कुल पुरोहित। अपने जीवन में ध्यान रखना, कभी कुल पुरोहित जो है उनको कभी त्याग नहीं करनी चाहिए और कुल गुरु को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग तभी करो अगर मान के चलो आपके माता पिता ससुर दादा परदादा उनके जो गुरु थे, अगर उनका वंश का कोई गुरु है तो आपको उचित उनसे दीक्षा प्राप्त करें। अगर उनका नहीं है, कोई गुरुगिरी करने वाला नहीं है व्यक्ति, तब जाकर के उनसे आदेश लो, या मान के चलो उनके घर पे कोई है ही नहीं दीक्षा देने वाला, उनका परिवार में कोई भी हो तो उनसे आदेश लेनी चाहिए आपको कि देखिए आपके घर में तो कोई गुरुगिरी तो करते नहीं है, तो मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है, तो मैं क्या करूं? जब आपको आदेश दे तभी आपको गुरु को मार्ग बदलना चाहिए। कभी भी इंसान आवेग में आकर के, फुर्ती में आकर के गुरु बदल देते हैं। कभी ध्यान रखना इस बात को, कभी भी कुल गुरु नहीं बदलनी चाहिए। और कुल पुरोहित, मान के चलो आपके घर के जो पुजारी हैं, आजकल तो बहुत गुरुदेव पुरोहित तो करते हैं, श्राद्ध भी कराते हैं, शादी भी करते हैं ना, लेकिन हर व्यक्ति के घर का कुल पुरोहित होता है। गुरु का काम है गुरुगिरी करना और पुरोहित का काम क्या है? पुरोहित तो करना। अगर किसी का तुम रोटी छीनोगे तो परमात्मा आपको छीन लेंगे। मान के चलो आपके घर के जो कुल पुरोहित हैं उनका काम क्या? आपके घर का पूजा करना, श्राद्ध करना, ब्याह शादी इत्यादि करना। कभी भी गलती से भी कुल पुरोहित जो है, पुरोहित मतलब जो दूसरे की हित कामना करे, उनको कहते हैं पुरोहित। पहला पे काम का सब सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ, एकदम सामने आ जाओ, एक ही सामने ही आसो, पहले सामने आ जाओ, सब लोग सामने आ जाओ, क्योंकि सामने जगह खाली रहती, कोई बैठता नहीं है, पर पीछे लोग भग जाते हैं। सामने गर्म है, पीछे ठंडा, सामने आ जाओ। एक काम करो, वो उसको वहां बिछा दो, एक और रखा है ना वो सामने देखो, उसके बिछा दो। तो कभी भी ध्यान रखना, बातों में ध्यान दो, कभी कुल पुरोहित आपको नहीं बदलनी चाहिए।
क्यों? अगर आपके घर पे आपके दादा परदादा आपके ससुर वंश से कोई पुरोहित हो जो आपके घर पे जजमानी करके आ रहे हैं, उनसे ही पूजा पाठ कराओ। अगर पीछे 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 दो, पीछे इसको। अगर मान के चलो उनका कोई परिवार में नहीं है, बात में ध्यान देना, अगर उस पुरोहित का घर पे कोई नहीं है पुरोहित्य करने वाला, तो उनसे परमिशन लो कि आप आदेश करें तो मैं दूसरा पुरोहित तो शुरू कराऊं। लेकिन अगर आपने पुरोहित चेंज कर दिया, बदल दिया, जब तक उनके परिवार में उनका कोई जीवित है, एक एग्जाम्पल सुन लो, उदाहरण स्वरूप ये सोचो कि उनका एक ही बेटा है, समझ बात को, उनका एक बेटा है, तो पुरोहित महाशय आपके घर पे जजमानी करते थे, उनका उम्र हो गया, अवस्था हो गई, वो पधर गए, उनका एक ही बेटा, उस बेटा ने शादी ब्याह किया, उनका बच्चा नहीं है, वो आपके घर पे जजमानी संभालते हैं, वो आपके घर पे जजमानी करते हैं। अब क्या हुआ, उनका बच्चा नहीं हुआ, तो वो भी बेचारा पधर गए, बचा कौन? उनका धर्मपत्नी। आपका कर्तव्य बनता है जब तक उनका धर्मपत्नी जीवित रहे, आप जो भी पूजा पाठ कराएं, जो भी शुभ कर्म कराएं, उनका एक हिस्सा बनता है। हिस्सा मतलब बांग्ला की बोले अंश, भाग, एक हिस्सा उनको देना चाहिए। বাবা সবাই বলছে হিন্দিটা একটু কম বলবি, একটু বাংলা বলা যায়। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो हिंदी कम बोलेंगे, लेकिन ये जो बाल लीला है ना, ये जितना मिठास ब्रजभाषा में आएगा सुनने में, बांग्ला तो समझते हो ही, हिंदी भी समझो थोड़ा, क्या परेशानी है? प्रेम से बोलो। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, आपको भागवत सुनने में परेशानी हो रही है हिंदी में, लेकिन टीवी का जो सिनेमा जो है, सीरियल जो है, वो हिंदी में कैसे देखते हो? एक बात बताऊं, ज्यादा टीवी के अच्छा एक चीज बताओ, যদি যারা টিভি দেখো, কথা লক্ষ্য করবে, টিভি সবাই দেখে, আমরা সাধু সঙ্গ করি, ভাগবত শ্রবণ করি, তাহলে ভাগবত শ্রবণ করছি, সাধু সঙ্গ করছি, এইবার প্রশ্ন শুনে রেখে দাও, যত বেশি টিভি দেখবে তত কি হবে? टीवी के बीमारी बन जाओगे। टीवी देखना बंद करके संग करो, किसका? संतों का संग करो, भागवत श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो। টিভিতে সিরিয়াল সবাই দেখে, হিন্দিতে সিনেমাও দেখছে, আরে খুব ভালো বুঝ জানে না, মুখ নায়িকারা ভালো রোল করেছে, বাপ রে বাপ। कि যখন भागवत सुना हिंदीতে আসে, बोले महाराज जी हमको हिंदी समझ में नहीं आता। प्रेम से बोलो। কি বলছিলাম না, প্রসঙ্গ কি ছিল? হ্যাঁ, পুরোহিতের অংশ। তা বলছে উচিত তোমার, তুমি যখনই কোনো ক্রিয়াকর্ম গৃহ প্রাঙ্গণে করবে, তোমার একটি পুরোহিতের অংশ তাকে দিয়ে আসা, তাকে প্রণাম করে আসা এবং তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসা। তার কারণ ওটা তার প্রাপ্য। কেন, প্রত্যেকটি পুরোহিতের যজমান আছে, এবং যারা যজমানি করেন, মনে করবে একটা জিনিস, আমার কাজ গুরুগিরি করা। এখন আমি যদি মনে করি আমার শিষ্য বাড়ি থেকে মারা গেলে শ্রাদ্ধ আমি করাবো, তাহলে ওই বেচারা কি অন্যায় করেছে? কখনো কারোর ভাগে কাউকে নিতে নেই, আর আমি সব একা নেব, এটাও কখনো ভাবাটাই অন্যায়। কেন, তার কর্ম তাকে করতে হবে, তো তারও তো পরিবার আছে, তাকেও তো চলতে হবে। আজ এইভাবে আমাদের যে সুখদেবজি বলছে, রাজেন নন্দ বাবার বংশের কুলপুরোহিত কে ছিলেন? গুরু গর্গাচার্যজি মহারাজ। ওনাকে আহ্বান করলেন,
কিন্তু মা যশোমতী মনে মনে ভাবছে যে আমি একটু দেখি যে আমাদের কুলপুরোহিত তার পাণ্ডিত্য অর্জন কতখানি করেছে, এটা পরীক্ষা করার জন্য। এইবার সে পরীক্ষা করবে, সে মনোভাব নিয়ে ভেবে রেখেছে। পুরোহিত মহাশয় তার গৃহ প্রাঙ্গণে এসেছেন, উদ্দেশ্য কি? নাম সংস্কার করার জন্য। বোঝা গেল? এইবার ভগবান তিনি আবির্ভূত হওয়ার পরে এখন থেকে তার আস্তে 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 ধাপ 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 তিনি এগোতে চলেছেন। প্রথমে তার উৎসবটা কি হলো? নাম সংস্কার। পুরোহিত মহাশয় আসলেন নন্দ বাবার গৃহ প্রাঙ্গণে। মা যশোমতী করলেন কি চালাকি করে একটু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অদল বদল করলেন। কি অদল বদল? রোহিণীর পুত্র আসতে, রোহিণীর পুত্র মা যশোমতী নিলেন, আর যশোমতীর পুত্র মা রোহিণী নিলেন। নিয়ে শাড়ি আঁচলে পাল্লা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। এবার গুরু গর্গাচার্যজি মহারাজ উনি ওনার ক্রিয়াকর্ম শুরু করবে। তার পূর্বে মা যশোমতী প্রশ্ন করছেন, बाबा एक बात बताइयो। बोले कहा बताऊं? बोले हमारे गोद में जो छोरा है और बाकू गोद में जो छोरा है, या कि अलग अलग नाम रखियो और अलग अलग बाकू परिचय दीजो। जैसी मैया जसोदा ने ये बात कही, बाबा कहने लगे, अरे मैया एक बात तो को बता दूं, तुमको परीक्षा लेने की बैठी है। देख तेरो गोद में जो छोरा है वो तेरी छोरा ना है, तेरो ना है वो छोरा। बोले कौन की है? बोले वो तो रोहिणी की छोरा है, और रोहिणी की गोद में छोरा जो तेरो छोरा है। माँ যশোমতী মাথা নষ্ট করে দিলেন। সুখদেবজি বলছে, রাজেন কখনো কোন সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পরীক্ষাটা নেওয়াটা উচিত নয়। তার কারণ তা নিজে পরীক্ষা করে যাবে। তো আজ পুনরায় আবার গুরু গর্গাচার্যজি মহারাজ যখনই তিনি যজ্ঞ তাপ করে স্বস্তি বাচন করে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে নামকরণ সংস্কার শুরু করবেন, তখনই আমার অখিলেশ ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক তিনি ইশারা করছেন, বাবা সবকিছু কিন্তু এখনই খুলে বলে দেবে না। কি খুলে বলে দেবে না? বলে দেখো যদি এখন সব খুলে বলে দাও তাহলে বর্তমান কি পরিস্থিতি চলছে জানো তো? বলে কি? বলে দেখবে বহু বাড়িতে দেখা যায় থাকার জন্য এসি রুম, বেডরুম অনেক কিছু বানিয়েছে, কিন্তু ভগবানের জন্য একটা পেপারের সিংহাসন, পেপার মানে একটা কাঠের কোনো মতে সিংহাসন বানিয়েছে, তার মধ্যে পেপার বিছিয়ে একটা নকুলদানা দিয়ে রেখেছে, একটা স্টিলে ভাঙা চোর থালাতে খেলে খাও, নাহলে ইচ্ছা মতো নদী দেখে ডুব দিয়ে মরো। বাস্তব কথা। বহু জায়গায় দেখি, বহু জায়গায়। আবার এমন এমন জায়গায় দেখা যায় যে একটা সিংহাসন, হাসির কথা নয়, শোনো, সিংহাসন একটাই, সেখানে গোপাল, রাধা গোবিন্দ, লোকনাথ বাবা, শিব বাবা, লক্ষ্মী মা, কালী মা, গুরু বাবা, কজন হলো? 7 জন। পারলে আরো কাউকে বসায়। এখন ভোগ কথালাই দিল 2 থালায়, এখন 5খানা ওল্লা পিঁপড়ে না এসে বসলো। ওল্লা বলছে, একজন বলছে তুই আগে খাবি না, আমি আগে খাবো। 7 জনে কারাকারি করছে। নকুলদানা কটা? কটা? একটা। 7 জন বসলো, এসে কামড়া কামড়ি করে খেলো। এখন যেই খাওয়া দাওয়া একটু কামড়া কামড়ি করে খেলো, বলছে ঠিক আছে, যখন নকুলদানা একটা দিয়েছিস একসাথে কিন্তু পরে বের কর, চিন্তা করিস না। একই প্রশ্ন তোমায় করা হয়, তোমার ঘরে যে খাটটি আছে ওই খাটে শোয়ার মতন অবস্থা 3 জনা, ভালো করে বুঝবে। ওই খাটে তুমি যে বিশ্রাম করবে রাত্রিকালে, অবস্থা যে 3 জনার শোয়ার মতন। এখন যদি সেখানে 5 থেকে 7-8 জন যায়, শুতে পারবে? কি পরিস্থিতি হবে? তাহলে নিজের বেলায় সুখী হতে চাইছো, আর যার জন্য তুমি সুখী হয়েছো তাকে দুঃখী বানিয়ে রাখছো, এটা কি তোমার অন্যায় না ন্যায়?
শ্রদ্ধা সবাইকে করো, ভক্তি সবাইকে করো, এটা নয় তোমাকে একসাথে 10 জনকে বসাতে হবে। তুমি যদি মনে করো আমি কালীকে পূজা করে আমি বৈকুণ্ঠে যাব, তাকেই পূজা করো, কোনো অপরাধ নেই। তুমি যদি মনে করো আমি মা দুর্গার ভক্ত, আমি তাকে পূজা করে আমি তাকেই তার কৃপায় আমি বৈকুণ্ঠে যাব, তাকে করো, কোনো অপরাধ নেই। আরে করো, কিছু তো করো, কিন্তু এটা নয় একসাথে 14 গোষ্ঠী বসিয়েছো, খেতে নকুলদানা দিলা, তাতে আরো অপরাধ। একে বলা হয় কি সেবাবাদী অপরাধী। आज भगवान बोलছে बाबा सबरे पोल पोटरी पहले खोल मत दीजो, हो नाम संस्था कर दियो, और जे कतई मत कह दियो कि मैं भगवान हूं। कौन कह रहे हो ये बात? ठाकुर जी कौन थे कह रहे हो? हमारे बाबा गर्गाचार्य जी थे। মানে বলছে বাবা সবকিছু এখানে খুলে বলে দিন আমি কে, আমার পরিচয় একদম দেবে না। আর বাস্তব কথাই তো, ভরা কলসি কিন্তু টলমল করে না, করে নাকি? ভরা কলসি টলমল করে না, আর খালি কলসি কিন্তু ঠক 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 করে নড়ে। দেখবে যারা প্রকৃত বিদ্বান, যারা প্রকৃত পণ্ডিত, যারা প্রকৃত শিক্ষায় অর্জন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যখন পরিচয় দেবে না, দেয় নাকি? দেবে না। আর বর্তমান কথা আছে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর, এটা চলছে ইদানিং খুব। আরে সরি স্যার বুঝতে পারিনি, বলে সরি ভুল হয়ে গেছে, মানে একবার সরি বললো আবার বলে ভুল হয়ে গেছে, মানে ইংরেজি বাংলা দুটোই একসাথে ইউজ করলো। এখন নিয়ম চলছে একটা কি, মানে বাবা বলা ভুলে গিয়ে এখন কি বলে জানো? ড্যাডি। হ্যাঁ, ড্যাডি, পাপা, ড্যাডি, মাম, মম। আরে ভাই মা শব্দটা কত মধুর, হ্যাঁ, শুনতে কত ভালো লাগে। খুব আফসোস হয় নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে গিয়ে আমরা বিদেশি নীতিকে মেনে চলছি। কেন? এটা কোনো সভ্যতার পরিচয় নয়। মাতৃভাষাকে যে তুচ্ছ করে বিদেশি ভাষাকে যে সম্মান করে, ভাববে সে জীবনে অনেক বড় ভুল করছে। প্রেম সে বলো। আজ গুরু গর্গাচার্য মহারাজ বলছেন দেখো মা, তোমার যে সন্তান এর নাম যে আমি রাখবো, তুমি ডেকেছো আমি তোমার বাড়ির পুরোহিত, অবশ্যই সত্য কথা, কিন্তু এ তো অনেক নাম হবে ওর, যে যেমন ভাবে ডাকবে সে সেমন ভাবে তাকে পাবে। কিন্তু দেখো তোমার যে ওই পুত্র আছেন রোহিণী গর্ভে, ক্যাশের যদি বড় তার নাম করতে হবে। বলে শোনো এই যে পুত্র তোমার রোহিণী, এ কিন্তু কোন সাধারণ বালক নয়, এই যেমন হবে বলবান, তেমন বীরবান, তেমন যোদ্ধাবান। এ কাউকে কিন্তু মানবে না, কাউকে মানবে না, এ প্রচন্ড বলবান হবে। আর সকলেকে ব্রজের গোয়ালবাল একে ভালোবেসে ডাকবে কি জানো? বলে দাও দাদা। বোঝা গেল? আর যেহেতু তুমি আমাকে আহ্বান করেছো, তাই আমার নজরে আমি দেখতে পেলাম এর নাম থাকবে কি? বলরাম। আর তোমার যে যশোদা, তোমার যে পুত্র, এ তো শ্যাম বর্ণ। কি বর্ণ? শ্যাম বর্ণ। তাই এ এত সুন্দর, এর নাম আমি আর কি রাখবো, আমার রাখার মতো স্পর্ধা নেই। বলে কেন? বলছে না না অনেক নাম হবে। বলে কেমন করে অনেক নাম হবে? বলে সবাই ডাকবে যেটা খুশি বলে। আচ্ছা বেশ, তাই যেহেতু তোমার এই সন্তানকে গায়ের রং শ্যামবর্ণ, তাই আমার নজরে আমি ছক করে দেখতে পেলাম এর নাম রাখবো কি? শ্যাম সুন্দর। এবং ভগবানের জীবনে এই প্রথম নাম হলো কি? শ্যাম সুন্দর। এবং এটা জেনে রাখো, এই শ্যাম সুন্দর শ্রীধাম বৃন্দাবনে, দেখো কথা কিন্তু অনেক মধুর। আজকে এই আজকাল আর পরশু 3 দিন অনেক গভীর তত্ত্ব জানার কথা আছে। যদি চঞ্চল মন হও তাহলে কিন্তু জানতে পারবে না। যেহেতু বৃন্দাবনবাসী, অনেক গুরুতত্ত্ব কথা কিন্তু আছে।
যদি শুনতে চাও ধৈর্য ধরে, তাহলে একটু ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে। এই যে শ্যাম সুন্দর, জেনে রাখবে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেবালয় 7টা, কটা গুনবে। এবং যে কথাগুলো বলছি একেবারে অন্তর আত্মার মধ্যে বসিয়ে রাখো, কাজে লাগবে। দেবালয় কটা, কি কি আগের দিন বলেছিলাম, কি কি? গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধারমন, গোকুলানন্দ, দামোদর, শ্যামসুন্দর, মদন মোহন। কটা হলো? কটা হলো? 7টা। এইবার আরেকটি আছে শ্যামসুন্দর, বোঝা গেল? আবার গোনো, গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধারমন, গোকুলানন্দ, দামোদর, শ্যামসুন্দর, মদন মোহন। কটা হলো? কটা হলো? 7টা। এই যে 7টা দেবালয়, তার মধ্যে শ্যামসুন্দর যে আমাদের যে সরগোস্বামী ছিলেন, কে কে ছিল? রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, আর কে? সনাতন গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ভট্ট রঘুনাথ, আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী। কজন হলো? 6 জন। এই 6 জনার 6টি বিগ্রহ। এইবার 7মা বিগ্রহ কোনটা? রাধা শ্যামসুন্দর। এই রাধা শ্যামসুন্দর তিনি কেমন করে বৃন্দাবনে আসলো? 6 গোস্বামী নয় তো, তার থেকে ভিন্ন। তাহলে এই যে শ্যামসুন্দর যে বিগ্রহ আসলো, তৎকালীন এনার স্থান ছিল আমাদের মেদিনীপুরে, অর্থাৎ পুরী যাওয়ার পথে। মেদিনীপুরে ওখানকার উনি উৎকল দেশে বাসিন্দা ছিলেন। নাম ছিল কি? শ্যামানন্দ প্রভু। ওই শ্যামানন্দ প্রভু উনি বৈষ্ণব চূড়ামণি, সিদ্ধান্ত মতবিদ ছিলেন। তো এই বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্যামানন্দ প্রভু উনি প্রতিদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে সোহিনী সেবা করতেন। লক্ষ্য, কি সেবা করতেন? সোহিনী। সোহিনী সেবা মানে ঝাড়ু দেওয়া, সাধু ভাষায় বলা হয় সোহিনী সেবা। তো শ্যামানন্দ প্রভু প্রতিদিন ওই সেবা কুঞ্জে সোহিনী সেবা করতেন। তো এই সোহিনী সেবা করতে করতে একদিন শ্রীমতী রাধারানী নূপুর কুড়িয়ে পেলেন। কি পেলেন? নূপুর কুড়িয়ে পেলেন। তখন কিন্তু শ্যামসুন্দর হয়নি, বোঝা গেল? এইবার সেই নূপুর যখন কুড়িয়ে পেলেন, শ্যামানন্দ প্রভু করলেন নূপুরকে যত্ন করে প্রণাম করে হৃদয় চিত্তে ধারণ করে নিয়ে আসলেন। তাকে সুন্দর যত্ন সহকারে পূজা শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন ভগবান তার চরণে নজর দিয়েছেন। আরে কিশোরীজি, তোমার চরণে নূপুর তো নেই। সত্যি তাই তো, নূপুর গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ খোঁজ, কোথায় পাবে নূপুর? এইবার খুঁজতে খুঁজতে বলে, দেখো তো এই সেবা কুঞ্জে প্রতিদিন সোহিনী সেবা করতে কে আসে? বলছে এই শ্যামানন্দ আসে। তাহলে ওই ব্যাটারি কাজ, ওই ব্যাটারি কাজ, ওই তার কিছু করেছে, গর্ভের মামলা ওই করেছে। এইবার শ্রীমতী রাধারানী করলেন কি, তার প্রিয় সখী কে ছিল? হ্যাঁ, ললিতা। তাকে আদেশ করলেন, যাও গিয়ে দেখো তো কেউ পেয়েছে কিনা। সখী ললিতা ছুটতে ছুটতে গেলেন শ্যামানন্দ প্রভুর কাছে। আরে বাবা, রাধে রাধে, দণ্ডবাদ প্রণাম। बाबा फाटे फाटे बसे बोले की होयेछे बोलो। बोले बाबा एक बात पूछूं आपसे? बोलो ना, क्या बात है? बोले आपको हमारे किशोर जी की कुछ मिली क्या? बोले आप कौन हो पूछने वाले, क्या मिला क्या ना मिला, क्या मतलब आपसे? 18 वर्ष बाबा क्या भी लगे। बोले तुम्हार की যায় সে কি পেয়েছি না পেয়েছি, তুমি কে? বলে জিজ্ঞেস করছি আমার কিশোরী কিছু পেয়েছো? বলে পেয়ে থাকি বা না পেয়ে থাকি তোমার তাতে কি আসে যায়? না জিজ্ঞেস করছি। বলে হ্যাঁ পেয়েছি। বলে কি পেয়েছো? বলে নুপুর কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখো বাবা, ওই নুপুরটি হলো আমার কিশোরী শ্রীমতী রাধারানী। যে এই কথা বললেন সখী ললিতা, বলে শোনো, অনেক জ্ঞান দিয়েছো,
নিয়ম হচ্ছে কারোর কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে, কেউ পেয়ে থাকলে তাকে কি করতে হয়? উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই তুমি এসে বলছো নুপুর কুড়িয়ে পেয়েছে, আমি দিয়ে দেবো, এ কি সে জয়নগরের মুয়া নাকি? খেলে আমার মুখে গলে গেল। শোনো, এই কার কোনো প্রমাণ বুঝি না, যে যার হয়ে থাকে সে আসবে, উপযুক্ত প্রমাণ দেবে, নিয়ে যাবে। ভালো কথা। বেশ, এইবার সখী ললিতা গিয়ে শ্রীমতী রাধারানীকে বললেন, দেখো রাধে, সে বাবা তো নুপুর দেয়া দূরের কথা, বাবা যেভাবে আমাকে ধমকি ধামকা দিল আমি ভয় চলে আসলাম, তবে নুপুর বাবা পেয়েছে। এইবার স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী ছুটে আসলেন, ছোট্ট একটি কিশোরী রূপ ধারণ করে, রূপ ধারণ করে, এটা বালিকার রূপ ধারণ করে। বাবা, ও বাবা, রাম রাম, রাধে রাধে বাবা। রাধে রাধে। তোমার পরিচয় কি করতে এসছো? বলছে বাবা পরিচয় তোমার পরে দিই, আচ্ছা তুমি কি কিছু জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছো? বাবা চিন্তা করছে, ভাই আগে একদিন আসলো, এখন আবার আসলো। হ্যাঁ পেয়েছি কুড়িয়ে। বলো কি কি চাও তুমি? না আসলে সেবা কুঞ্জে একটা নুপুর হারিয়ে গেছে। বলে কার? বলে সম্ভবত আমার। ভাবো, বলছে সম্ভবত আমার। যেই বললেন সম্ভবত আমার, তো বাবা বলছে যে তোমার হয়ে থাকে প্রমাণটা কি? বলছে প্রমাণ কি করে দেই বলো? নুপুরের সাইজ কত, কেমন দেখতে, মোটা না পাতলা, কখন হারিয়েছে, কিভাবে হারিয়েছে, হ্যাঁ বিভিন্ন প্রশ্ন। সব যখন কথায় কথায় মিলে গেল, তখন বাবা বলছে শোনো, কথায় আছে কি জানো, কখনো পাওয়া জিনিস কাউকে দিতে নেই, কোথায় সে চোর হয়ে যাবে। আমি তো চোরই। আর শোনো, যদি নিতে তোমাকে হয় তাহলে শর্ত একটা যাবে। কি শর্ত? বলছে ওই নুপুর যখন হারিয়ে গেছে, আমি তোমার সাথে অনেক বড় ভুল ঠিক কাজ করছি, সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্রের মতো কাজ করছি, তোমাকে স্বীকার করলাম আমি পেয়েছি। শর্ত কি? বলে ওই নুপুর আমি তোমার চরণে পরিয়ে দেব, আর আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে। ভালো কথা। এইবার হলো কি? বলে কি করতে হবে? বলে প্রথমত হচ্ছে ওই নুপুর দিয়ে একটু আমাকে ছাপ দিতে হবে। মানে ছাপ। বলে কি ছাপ, কোথায় দেব? বলছে আত্মায়। বলছে না, লোকে জানবে কি করে আমি নুপুর পেয়েছিলাম? যদি পরে কেউ এসে বলে যে বাবা নুপুর দাও, তুমি নুপুর দাওনি, প্রমাণ কি থাকবে? যখন তুমি নিয়ে চলে যাবে, তাহলে কাজ করো, আমাকে এমন জায়গায় একটা প্রমাণ দিয়ে যাও যাতে সারা জীবন জন্ম জন্মান্তর সেই প্রমাণ আমার কাছে থেকে থাকে। কি? বলে তোমার কাছে নতমস্তক হলাম, আমাকে নুপুর দিয়ে তুমি একটি ছোট্ট কপালে তিলক করে দাও। তখন স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী সেই বাবার কপালে নুপুর দিয়ে নিজ হস্তে তিলক আকৃতি করিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে তৈরি হলো কি? নুপুর তিলক। এবার সেই নুপুর আজ স্বয়ং বাবা শ্রীমতী রাধারানীর চরণে ধারণ করিয়ে দিলেন। এইবার শর্ত করলেন, শোনো, যেখানেই থাকো, যেমন ভাবেই থাকো, আমি যখন ডাকবো তখন তোমাকে কিন্তু দেখা দিতে হবে। শর্ত করে নিলেন। সেই দিন শ্যামানন্দ প্রভু নিজে তার ভজন সাধন তাপ তপস্যার দ্বারা ঠাকুর রাধা শ্যাম সুন্দরকে ওখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন, শ্যাম সুন্দর কৃপা করলেন। সেদিন থেকে আজও পরম্পরায় কার বিগ্রহ? শ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত বিগ্রহকে ঠাকুর রাধা শ্যাম সুন্দর। প্রেমতে বলো। আমার তো মনে হয় সব জল পিপাসা তোমাদের পেয়ে গেছে। আচ্ছা বেশ, একটা কথা বলি, আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, যারা বৃন্দাবন যাওনি একবার বৃন্দাবন আসো। কেন জানো তো? বৃন্দাবনের বিগ্রহ দর্শন করলে তোমার চোখের যে পলক তোমার নিচে হতে চাইবে না। অপরূপ দর্শন, প্রত্যেকটা বিগ্রহ, প্রাণ জড়িয়ে যাবে। क्या बात है? আচ্ছা বৃন্দাবন কে কে গেছে? হাত তোলো দেখি। সবাই তো গেছে, আঁকলে আমি যাইনি। ওই বাবা গেছে না? ওই বাবা গেছে, খালি আমি যাইনি। আসো, বৃন্দাবন
শাস্ত্রকার বলছেন এই মানব রূপ পাওয়ার পরে, এই মানব জীবন পাওয়ার পরে যদি একবার সে বৃন্দাবন দর্শন করতে নাই পারলো, তার মানব জীবনটাই কিন্তু বৃথা। আর একবার যে বৃন্দাবন দর্শন করতে পেরেছে, তার জগতে কিছু আর ভালো লাগবে না। বাস্তব কথা বলছি, প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এই একটাই উদ্ঘোষ, সাইকেল নিয়ে চলো, টোটোয় ওঠো, বাজারে যাও, দোকানে যাও, যেখানেই যাও, রাধে 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 রাধে। শাস্ত্রকার বলছে বাবা বৃন্দাবনে ভজন করতে হয় না। বলে কেন? কেমন? বলে বৃন্দাবনে ভজন করা দরকার নেই। বলে কেন? বলে বৃন্দাবনে চোখ খুললেই ভজন। বলে যেমন? চোখ খুলে ভজন কেমন করে হয়? বলে চোখ খুলে ভজন এই কারণে, যখন তুমি বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোবে, চতুর্দিকে মন্দির আর মন্দির, দর্শনাগর হয়ে গেল, না চাইতেও দর্শন। বোঝা গেল? বলে বৃন্দাবনে কান খুললেই শ্রবণ, তুমি না চাইলেও তোমার কানে কিন্তু পৌঁছাচ্ছে নাম সংকীর্তন পাঠ ইত্যাদি। যে শুনতে পারে না তার কানেও পৌঁছাচ্ছে। এবার হাঁটলে, বলছে বৃন্দাবনে হেঁটে বেড়ালো ভজন পরিক্রমা। বলে কেন? তুমি ধরো বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজার যাচ্ছ, একটা উদাহরণ ধরো, তুমি আছো রাধানিবাসে, অর্থাৎ রাধানিবাস কোথায়? কাত্যায়নী মন্দির, 4 সম্প্রদায় আশ্রম, তার পিছনে তুমি ওখানে আছো। তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে তুমি নিধুবন যাবে। এইবার তুমি যাওয়ার পথে কমসে কম ছোট বড় কোনো ব্যাপার নয়, 2-4টে মন্দির তোমার ঘোরা হয়ে যাবে। তাহলে তুমি পদযাত্রা করছো, পরিক্রমা হয়ে গেল। তোমার মুখ খুললেই কি হচ্ছে? আরে ভাইজি রাধে রাধে, হ্যাঁ ভাইয়া রাধে রাধে, বলো কে বাত है। তুমি বলতে না চাইলেও কিন্তু মুখ থেকে বেরোবে। আবার দেখো অনেক যাত্রী যায় হাসি মজা করে, দেখ বল না রাধে রাধে। তার মানে কি? মুখ খুললে কি উচ্চারণ, কান খুললে শ্রবণ, নেত্র খুললে দর্শন, আর হাঁটতে বেরোলে পরিক্রমা। আর যদি হাতটাকে সুস্থ রাখা যায় তাহলে পুষ্প দিয়েও হাতে দিয়ে সেবা। প্রেম সে বলো। তো আজ এইভাবে নাম সংস্কার করলেন, নাম সংস্কার করে দিয়ে এখন গর্গাচার্যজি মহারাজকে বিদায় করলেন। ইতিমধ্যে সুখদেবজি বলছে, রাজেন মথুরার যিনি রাজা অগ্রসেন, তার পুত্র মামা কংস, তিনি যখন জানতে পারলেন গোকুলে আমার কাল জন্মগ্রহণ করেছে, তিনি ওখান থেকে অনেক অসুরকে পাঠালেন। অগাসুর, শক্রাসুর, বক্রাসুর সকলে উদ্ধার হয়ে গেল। এখন কি হচ্ছে, একটা আসতে কংস একটা আলোচনা সভা তৈরি করে। কি সভা? আলোচনা সভা, যে আমাকে মেরে ফেলবে, কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তোমাদের কাছে প্রস্তাব দিলাম, ওই কালকে যে মেরে ফেলতে পারবে তাকে আমি আমার রাজ্যের অর্ধেক ভাগ তাকে প্রদান করব। একজন সুন্দর স্ত্রী, যার নাম সকলেই জানি আমরা, কি নাম? পুতনা। এই যে পুতনা, এই কিন্তু পূর্বকালে কে ছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, ইনি পূর্বকালে বলি মহারাজের স্ত্রী। কে? বোন। তাহলে কথা কি বলছি জানো? যদি প্রকৃতভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় কোনো ভাব নিয়ে, ভগবান তা তোমার অবশ্যই পূর্ণ করবেন। আজ পুতনা বলছে, রাজা সাহেব আমি পারবো তাকে মারতে। বলে কেমন করে মারবে? বলছে আমার স্তন দুটো, আমি একটা স্তনে বিষ নিয়ে যাব,
একটা স্থানে দুগ্ধ থাকবে, আমি গিয়ে একেবারে ধরবো, স্তন পান করাবো, দুধটা ধরতে দেবো না, বিষ পান করে মারা যাবে। মানে একেবারে যেন সেই সহজ সহজ পাটালি গুড়ের ব্যাপার, খেলাম আর গিলে ফেললাম। ভালো কথা, পুতুনা সেজে বুঝে একদম ঝাক্কাস হয়ে এসেছে। এবার ভগবান অন্তর্যামী মা যশোমতী করেছেন কি, ভগবানকে পালনায় শুইয়েছেন। এইবার ভগবান তার নিজের জীবনে আজকে প্রথম মা যশোমতী তাকে নিদ্রায় কি করেছেন, নিদ্রায় পরিবেশন করছে, অর্থাৎ ভগবান ঘুমাবে। আর ভগবান ঘুমাবে আর মা যশোমতী ঘুম পড়াচ্ছে। যখন আমার বাচ্চাকে ঘুম পড়াই তখন কি বলি, আয় আয় চাঁদ মামা বলি না, কি যেন বলে বাংলায়। ঠিক এইভাবে দেখবে যখন বাচ্চারা না ঘুমায় তখন কিন্তু মা তাকে লারস নয়, স্যারিস নয়, স্যারি। আজ যশোমতী আমার লালাকে ঘুম পড়াচ্ছে আর ঘুম পড়িয়ে দোলনায় দোলাচ্ছে আর ভগবানকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর ভগবান নিদ্রায় প্রবেশ করছেন। শায়রিটা কি, ছগনে মগনে मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, দাদরা এইভাবে शगने मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, शगने मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, शगने मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, शगना मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, चंचल नयन मेरे श्याम को आजा रे निंदिया आजा, चंचल मेरे श्याम को आजा निंदिया आजा, चंचल नयन मेरे श्याम को आजा रे निंदिया आजा, चंचल मेरे श्याम को आजा निंदिया आजा, सगने मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा।
लार ले हो जा कन्हैया लाड ले কি সুন্দর কথা দেখো কি বলছেন सगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया निंदिया माने घुम आजार निंदिया आजा তারপরে কি বলছেন जब तप पूजा पाठ सो ताली बजाओ जब तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो ताल মানে মা যশোমতী ভগবানকে ঘুম করাচ্ছেন আর তার সেই শায়রি মা প্রেম পূর্বক আনন্দের সাথে গুনগুন করে গাইছেন জপ তপ পূজা পাঠ সো বিধি না দিও মোরে কাল जब तक पूजा पाठ को बिगड़ा दियो सो जा कन्हैया लार ले हो जा कन्हैया लाड ले सो जा कन्हैया लार ले हो जा कन्हैया लाड ले मैया बजाबे तार सगने मगन मेरे लाल को आजार दिया सगने मगन मेरे लाल को आजार निंदिया आजा जय हो श्री राधे जय हो सोबे कन्हैया पालना जाकी छवि अभिराम सुधन नया पालना सोबे कन्हैया लार ले जाकी छवि अभिराम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम आजार निंदिया लार ले आजार निंदिया लार ले मैया बजाबे तार सगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया आजा चल 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 चले मोहन मेरे श्याम को आजार दिया आजा मेरे श्याम को आजार दिया आजा
मेरे लाल को आजा इंडिया आजा आजा इंडिया छगने मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा चंचल नयन मेरे श्याम को आजा रे निंदिया आजा। যখন মা যশোমতী ভগবানকে শায়রি শুনিয়ে ঘুম পড়ালেন, ঘুম পড়িয়ে রেখে মা যশোমতী যমুনায় জলক্রিয়া করতে গেছেন। ইতিমধ্যেই সেই পুতনা এসে উপস্থিত। ভগবান অন্তর্যামী তিনি বললেন কি, যখন দর্শন করছেন অন্তরাত্মা থেকে, যে দেখো মা আমাকে শায়রি শুনিয়ে মা আমাকে ঘুম পড়িয়ে গেল, আর পুতনা এসে আমাকে উৎপাত শুরু করছে, এখন কি করবে? মা তো ঘরে নেই, কিছু বাহানা তো করতে হবে, তাহলে মা তো পাগলিনী হয়ে যাবে, কোথায় গোপাল গেল, কোথায় আমার লালা গেল। ভগবান করলেন কি, বাহানাবাজি করে চিৎকার করে কান্না শুরু করলেন। চিৎকার করে যেই কান্না শুরু করলেন, সুখদেবজি বলছে রাজেন, ওই কান্না শুনে মা ছুটে আসলেন তার গৃহ প্রাঙ্গণে। লালা কাজ যেখানে ঘুম পড়িয়ে দিয়ে আসলাম, স্বাভাবিক ব্যাপার। এসে দেখে এক সুন্দর অপরূপ মাধুরী এক যুবতী তার দরজার সামনে উপস্থিত। আরে লালি, কে বলছেন এ কথা? মা যশোমতী। अरे ओ लाली, अरे ओ बहना, तू कहां से आयो? तेरा कहा नाम है? तेरे गांव कौन सी है? तो को तो मैंने कभी देखो ही ना है। उतना कहवे लगे, अरे बहना तो को ध्यान ना है, मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे, हम तेरे पड़ोसी हैं, हम तेरे गांव के रहने वाले हैं। अब तू तो बड़े सेठानी बन गई है ना, यही मारे तो वो भूल गो मोको। মানে কখন ভেজা ভেজা কথা আর কি। ভাই, যদি তোমার পাড়ার লোক হয়, পাশের বাড়ির লোক হয়, তুমি চিনতে পারবে না। তা পুতনা বলছে, तू भूल गई है बहना, अब तो सेठानी बन गई ना, ये हमारे तो ध्यान ना है, हम तेरे पड़ोसी हैं। माँ যশোমতী বলছেন, देख लाली ऐसो है, मैं तो को कभी देखो ही नहीं, तू सही बता, तो कहां से आयो, तेरे कहा नाम है? এদিকে মা যশোমতী আর পুতনা লাভ করছেন, আর ভগবান করেছেন কি, উচ্চস্বরে কান্না শুরু করেছে। কেন এই যে কান্না শুরু করেছে, এটা কিন্তু একমাত্র ভগবানের বাহানা ছিল। বোঝা গেল? কেন কি, যদি উনি বাহানা করে কান্নাকাটি না করে, তাহলে তো আর মা কোলে নেবে না, আর পুতনার উদ্ধার হবে না। এই ভেবে নিয়ে, अरे ने रुकियो, लाला रो रहे हुए मारो, लाला शांत करे आओ। पुतना कहवे लगे, अरे बहना मोको मालूम है तेरे घर पे छोरा भयो ना, मोको ने लाला दर्शन कराए दीजो, हम देखो तो लाला कैसी। वो देख 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 तेरी इतना जो चेहरा है ना, लाला घबरा जाएगो, लाला सोन दे, बस सो रहो बेचारो, बस परेशान मत करियो। मैया कहवे लगे, देख इतना तुमत मत करे। पुतना कह रहे, मैं बिना दर्शन के जाऊंगा ना है, और मैया कह रहे, मैं तो को दर्शन कराऊंगा ना है।
अब मैया तो अपने भाव में विभोर है गो, और भगवान ने कहा कि नो अपने चरण को ही उछल लो। क्यों? ये करने की क्या मतलब है? इशारा करे पुतना तुम्हें और नजदीक आ जा, नजदीक आ जा। पुतना समझ गयो कि हमें बुला रो हो। अब मैया ने कहा कि नो जाके ठाकुर जी गोद में उठायो, लाला रो मतीना, देख देख बेटा चंदा मामा ला दूंगो, बाकू ला दूंगो, ये ला दूंगो, वो ला दूंगो, बेटा रो मतीना। देख बेटा मैं परेशान है गो, मैं काम करने जा रहा हूँ बेटा, बाबा गौशाला गए हुए है ना बेटा, काय करो रे बेटा, मेरे बच्चा ना रो बेटा प्यारे। मैया तो लार प्यार करवे लगो। आप पुतना ने कहा कि नो देखो झट से जाकर के ठाकुर जी को यूं पकड़ लियो। जैसे ही पकड़ो पुतना ने सीधा अपने छाती में सुलाई दी ठाकुर जी को। अब जैसे ही ठाकुर जी पुतना को सुलाई दी, पुतना ने ठाकुर जी जोगमाया को इशारा किया, कोई बात नहीं मौका है तो चलो आकाश मार्ग या ले चलो। अब तो मैया रोबे लगे, अरे भैया ले गो लाला, कोई ले गो भैया, कोई बचा लो, कोई बचा लो। अब तो महाराज पुतना लाला को लेके आकाश मार्ग में चल दिए। आप तो हमारे बड़े भाव से ठाकुर दूध पीने लगे। पुतना कह रहे पी ले, और नहीं कि पी ले, और ज्यादा पी ले, सारा पी लीजिए। अब महाराज का भयो देखो, जैसी दूध ठाकुर जी ने पीना शुरू कियो, दूध पीते पीते ठाकुर जी के प्राण भगवान ने अब मन मन विचार क्यों, देखो अब पुतना को समय ज्यादा देने की कोई दरकार ना है। ठाकुर जी ने पुतना को सारा दूध पी लियो। अब दूध पीते पीते पुतना को प्राण भी अभी ठाकुर जी ने क्या करवे लगो, शोषण करवे लगो। अब पुतना कह रहे अरे कृष्ण छोड़, अरे कृष्ण छोड़, मेरे प्राण जा रहे हैं, अरे कृष्ण छोड़। अरे भैया इतना रो तो भैया, पुतना रो रहे। अब ठाकुर जी कहने लगे देख पुतना मैं तो कोई ये पकड़ू ना हूं, माने पकड़ू ना माने की है? बोले हमें कहो के धोरी ना। बोले देख पुतना मैं तो कहूं पकड़ू ना हूं, और जाकू पकड़ में गए बाबू का तो छोड़ो ना हूं। अरे देख पुतना আমি কাউকে ধরি না, আর যখন যাকে ধরি তাকে আর ছাড়ি না। এই নিয়ে আজ করলেন কি, ভগবান তার স্তন পান করতে করতে ধারাম করে গিয়ে কংসের বাগিচাতে পুতনাকে ব্যাস গোবিন্দায় নমো নমঃ। পুতনার এত বড় হট্টাগাট্টা শরীর, সকল ব্রজবাসী এক জায়গায় সর্বনাশ। देख 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 लाला आएगो कहां थे भैया, अरे ये तो कोई साधारण बालक ना भैया, ये तो पुतना के छाती में आकर दूध पी रहा। अरे पुतना खत्म है, मर गया पुतना बेचारे, अब कहां करे भैया। अब सबरे भगवान तुम्हारे प्रेम के साथ मुस्कुरा रही है। बोले ब्रजवासी एक काम करो, अभी तो मैंने जस्ट एबल ट्रायल दियो। ट्रायल माने बोले केवल मैं दिखा रहा हूं मेरे क्याली कितनी है, ये समझे ना है बेचारी पुतना, कोई बात नहीं। अब महाराज कहा कि नो सबरे ब्रजवासी मिल करके पुतना को उठायो। हे शरीर पूरा एक बार को हाथ जाके और गिर गया, एक हाथ खोल करके कहीं गिर गया, মানে একটা হাত খুলে কোথাও ছিটকে পড়েছে। যেখানে হাতটি পড়েছিল তার নাম হলো কি আজকে থেকে হাতরস। কি নাম? হাতরস। এইবার সারা দেহটা বেঁচে থাকলো। সকল ব্রজবাসী মিলে ধুমধাম করে পুতনা সদ্গতি করছেন, আগুন জ্বালিয়েছে, সৎকার চলছে। সকল ব্রজবাসী বলছে भैया बहुत बढ़िया भयो, आग लग गई पुतना के खोपड़ी पे। अब कंस मामा सोच में लगो भैया क्या बात है, कहा भयो। बोले पुतना जलवे लगो। এখন সুখদেবজি বলছে রাজেন একটা অলৌকিক ঘটনা। বলে কি? বলে শাস্ত্র বলছে যে ব্যক্তি অপরাধী হয়, নিকৃষ্ট পাপী আত্মা হয়, তাকে যখন মানে সৎকার করা হয়, আগুনে পোড়ানো হয়, তার দেহ দিয়ে কি সুগন্ধ না দুর্গন্ধ আসবে? কি গন্ধ আসবে? দুর্গন্ধ আসবে। এটা অলৌকিক ব্যাপার। যখন পুতনাকে আগুনে জ্বলাচ্ছে, সৎকার করছে, পুতনার শরীর থেকে ওই আগুন দিয়ে সুগন্ধ ফুটে উঠছে। ব্রজবাসী বলছেন अरे लाला जी का भयो रे, क्या बात है? बोलते देख ब्रजवासियों ऐसो है भाई, ये जीव कितना भी अपराध क्यों ना करे, ये जीव যত বড়ই অপরাধ করুক না কেন,
যদি একবার ভগবত প্রাপ্তি হয় তার সকল অপরাধ থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায়। আজকে পুতনা কত বড় ভাগ্যবান দেখ, হ্যাঁ, স্তন পান করাবার মনোভাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। তাই যার স্তন স্বয়ং অখিলেশ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি পান করেছে, তার কি পাপ বলতে কিছু থাকে? তাই তার সকল অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে তার শরীর, তার মন, তার দেহ তো সুন্দর চন্দনে পরিণত হয়েছে। তাই তার দেহতে কখন দুর্গন্ধ আসতে, প্রেম সে বলো, ভগবানকে আবার নিয়ে আসলেন ব্রজবাসী মিলে। এখন দেখো মা কি করেছে, মায়ের ভাব। এখন মা করলেন কি, ভগবান খায় না, ভগবান কাঁদে, ভগবান ঘুমায় না। মায়ের মন স্বাভাবিক কথা, সন্তান যত বড়ই হোক না কেন তবু মায়ের